स्वागत करछे आउ गोटे नया भिडियो देखो। आज आम बहुत इंपोर्टाट एमडीसी जो मैंने एमडीसी ओडिया नहीं तो एमडीसी ओडिया माने ये यूनिट्र बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आसे सिलेक्शन क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो 6 माण 8 गुंठ और गदान उपन्यास तो यार क्वेश्चन बहुत माने गुड़ाए आसे कौड़ा आमको इंपोर्टाट क्वेश्चन को डिस्कसन करी तेणुक वीडियो को लास्ट देखिए माराथन क्लास टाइप आपको बुझीपार जो लास्ट एग्जाम अच्छी एमडीसी ओडिया जो नहीं निहाती भाव में देखो आपको बहुत हेल्पफुल हो पार। तो देख प्रथम क्वेश्चन आमको रोचे गदान उपन्यास लेखक किए बहुत इंपोर्टाट यहाँ प्रेमचंद होती गदान उपन्यास है आदि 6 माण 8 गुंठ उपन्यास लेखक किए जो पचारे ताहले फकीरमोहन सेनापति हूँ 6 माण 8 गुंठर लेखक लिखे है। गदान उपन्यास नायक किए देख गदान उपन्यास नायक होती हरि है पढ़ी आप जानी हरि होती गदान उपन्यास नायक। परवर्ती प्रश्न देखा हरि क्यों श्रेणी लोक थिला कौन साधारण कृषक लोक थिला से है धनिया किए है धनिया हूँ हरिर कौन स्त्री हूँ स्त्री ना हूँ धनिया बुझिपारे। नेक्स्ट परवर्ती जावा परवर्ती प्रश्न रही 5 नंबर राय साहेब क्यों मसर धनुयज्ञ करते ज्येष्ठ मसरे है प्रजा कथा प्रजा लोक जमी शुणे गुमास्ता कथा सेमती शुणे ना बोली किए कहते ये राय साहेब कहते है। अच्छा हरिर पुओ किए हरिर पुओ हूँ गबरा है गबरा मन रखिए हरिर पुओ होती गबरा। नेक्स्ट हूँ मन रखु परवर्ती प्रश्न निज देहर रक्त निगाड़ी परक पशिवाई आम जन्म एक किए कहते हरि कहते एक कथा किए हरि कहते भला तार गाई को केते टंकार हरि को बिकी 80 टंकार बिकी है मन रखिए क्वेश्चन आसे केउट जाल को बड़ माछ सीना डरती छोट माछों तो से खेलर बा खेल घर कथा एक क्यों प्रसंग कहुच्छे हूँ रूपा हरिर भाई मान कौन डकैवा प्रसंग में कहुई कथा। राय साहब है राय साहब पियादा किए ये हूँ नखे राम राय साहब पियादा पियादा किए नखे राम यहाँ आसे है आसिले हरि और गबरा ये दुई जन भर बहुत आसे। अच्छा हरि टंका करज आने क्या पाखर जाइला झिंगुर सिंह पाखक जाइला मुखिया पंडित दाता दिन पुओ माता दिन क्या बह करता क्या बह चमारुणी को बह करता जाति मिसवा को हरि को केते टंका जरिमाना होता 100 टंका जरिमाना होता। परवर्ती प्रश्न पितामाता भय गबरा गाँ छाड़ी केउ सहर को चली जाता यहाँ लक्ष्मी सहर को चली जाता। निजर जंत्रणा जर्जरित जीवन को किए कवितार प्रकाश करते गोविंद प्रकाश करते। परवर्ती प्रश्न निर्वाचन में राय साहेब प्रतिपक्ष शत्रु किए थे सूर्य प्रताप सिंह थे। सर परवर्ती प्रश्न जावा किए जबरदस्त हरिर आखि कियारी को दखल करथिला किए यहाँ हूँ मंगुल साहू है मंगुल साहू सुनार बाहागर हरि क्या 200 टंका आनी नहरी ठारू आसुँच नहरी ठारू आनी मालती देवी शेष में क्या आदर्श अनुप्राणित होती क्या अनुप्राण मेहता आदर्श आपण मानक आखि बड़ पेट सान एक क्या उद्देश्य कहुई गोसई मान उद्देश्य कहुई मन रखिए। श्याम मल्ल कौन खाई ब्राह्मण भोजन देवाक पड़ा पियाज मिशा कोबी खाई पियाज मिशा कोबी। परवर्ती प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो रामचंद्र महाराज केते वर्ष बयस पितामाता को हर 7 वर्ष बयस राम मंगराज को बगीचार फलुवा पनीपरिया क्यों हाट में बिक्री हुए गोविंदपुर हाट में बिक्री हुए है मन रखिए। मंगराज को मुख्य उद्देश्य कौन था अन्यर जमी बाड़ी को उख्तियार करवा अन्य उपाय मंगराज केते हल बलद थिला 15 हल है 15 हल मन रखिए। परवर्ती प्रश्न आड़ को जावा देख मंगराज हलिया सरदार नाम कौन थी गोविंद पुहाण मन रखिए। गोविंदपुर गाँव ग्रामदेवी ग्रामदेवती रूपे किए पूजा करते बुढ़ी मंगला पूजा करते बुझिपारे। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न केते गोटी मौजा को नहीं फतेपुर सरसंड तालुकर स्थिति केतेटा 5 गोटे मौजा को नहीं क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए। गोविंदपुर गाँटी केतोटी साई विभक्त होता केतोटी साई 3टी साई है मन रखिए। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न हूँ भगिया चंद्र परमाणिक जाति कौन थी तंती थे तंती जाति है भगियार स्त्री नाम कौन सारिया
ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରୁ ଏଇଟା ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପକାଏ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରିଆ ପାଳିଥିବା ଗାଈଟିର ନାମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେତ ହେଲା। ସାରିଆ ଏବଂ ଭଗିଆ ଯେଉଁ ମାନେ ଘର ପାଳିଥିଲେ ସେଇ ନେତ ଗାଈର ନାମ କ'ଣ ନେତ ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ଭଗିଆର ବାପାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଘବଂଶ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିଥିବା ଜମିଟିର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ କେଉଁମାନେ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ପାଣମାନେ ବା ପଣାମାନେ। ଅସୁର ଦୀର୍ଘ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁର ଦୀର୍ଘ ପୁଷ୍କରିଣୀ କିଏ ଖୋଲାଇଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ବାଣାସୁର ହେଲା ବାଣାସୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫକୀରମୋହନ ପାଣି କାଉକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ସହିତ। ଫକୀରମୋହନ ଚିଲକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଧଖୋର ଜମିଦାର ସହିତ ହେଲା। ଅସୁର ଦିଗର ଦକ୍ଷିଣ ତୁଠରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅସୁର ଦିଗ କେଉଁ ପଟରେ ଧୋବା ଉଠୁଥିଲା ପୂର୍ବ ପଟରେ। ଅସୁର ଦିଗର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ କେଉଁ ତୁଠ ଥିଲା ତନ୍ତୀ ତୁଠ ଥିଲା। ଅସୁର ଦିଗର ତନ୍ତୀ ତୁଠ କେତେ କଦମ ଦୂରରେ ସାଆନ୍ତ ଉଠୁଥିଲା 300 କଦମ। ଘରେ କିଏ ଥିଲେ ଅସମ୍ପିତ ଆସେ ବୋଲି ଚମ୍ପା କହିଛି ଏଇଟା ଅସରପା ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଚମ୍ପା ନିଜକୁ ନୂଆ ବୋହୂର କେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇ ବାଘ ସିଂହ ପରିବାରକୁ ଆସିଥିଲା ମାଉସୀ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦେଖ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ମାନେ ନାୟକ କିଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ଲେଖିବେ ଚମ୍ପା ହେଲା। ଆଉ ତାରେ ଥିଲା କ'ଣ ହରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ନାୟକ ହରି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଗଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ 1 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାବେଳର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଧନପତ ରାୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1880 ହେଲା ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନ କିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବାରାଣସୀ ନିକଟସ୍ଥ ଲମ୍ଭି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ମସିହା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି କାଫି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ମୁନ୍ସି ଆଦୟ ହେଲା ମୁନ୍ସି ଆଦୟ ରାୟ ହେଲା। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମର ସେବା ସଦନ ରଙ୍ଗଭୂମି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦୁଇଟି ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଗଦାନ ଉପନ୍ୟାସଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା 1936 ମସିହାରେ ହେଲା ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗଦାନ 1936ରେ। ଏବଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1897ରେ ହେଲା ଦୁଇଟି ମନେ ରଖିବେ। ଗଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ନାମ କିଏ ଦେଖ ହରି ଓ ଧନିଆ ଯିଏକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା। ଗଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯଦି ନାମ ଆସିଛି ମାନେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ହରି ଏବଂ ଧନିଆ କାହିଁକିନା ହରି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଯଦି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖିବେ ଚମ୍ପା ଲେଖିବେ ଚମ୍ପା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଧନିଆ ହେଲା। ହରିର କେତୋଟି ଛୁଆ ମରିଯାଇଥିଲେ 3ଟି। ହରିର କେତୋଟି ପିଲା ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ 3ଟି। ଭଲା କିଏ ଗାଁର ଗୋପାଳ ମନେ ରଖିବେ। ଭଲାର ଗାଈଟିକୁ ମହାଜନ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 90 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ରାୟ ସାହେବ ଅମରପାଲି ସିଂ ହେଲା। ରାୟ ସାହେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି ଧନୁ ଯଜ୍ଞ। ଭଲାର ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ କାନ୍ତା। ହରିର ଭାଇର ନାମ କ'ଣ ହୀରା ହେଲା। ହରିର ଭାଇର ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହୀରା ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ବାଉଁଶ ବେପାରୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଦାମିଆ ଚୌଧୁରୀ। ହୀରାର ପତ୍ନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପୁନି। ଝୁନିଆ କିଏ ଦେଖ ଝୁନିଆ ହେଉଛି ଭଲାର ବିଧବା କନ୍ୟା ହେଲା କିଏ ଭଲାର ବିଧବା କନ୍ୟା। ଗୋବରା କିଏ ହରିର ପୁଅ ଗୋବରା ମନେ ରଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଗୋବରା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଝୁନିଆକୁ ହେଲା। ଗୋବରା ଝୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦୈନିକ କାଗଜ ବିଜୁଳିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ଅକାରନାଥ ଏଇଟା ଆସେନି ଏତେ ମୁଁ ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ହେଲା। ଦେଖିବା ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ପିଆଦର ନାମ କ'ଣ ଏଇଟା ଆସେନି। ହରି ଗାଈଟିକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଦେଖ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହରିର ଯେଉଁ ଗାଈ ଥିଲା ସେ ଗାଈକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା ହରିର ଭାଇ ନିଜେ ହୀରା ବିଷ ଦେଇକି ମାରି ଦେଇଥିଲା ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଝୁନିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା 5 ମାସର ଅନ୍ତଃସନ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ହରି ଗାଁର ମୁଖିଆ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ହରି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ନାଁ ହେଇଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଦାତାହୀନ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ନାମ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମନେ ରଖିବେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1843 ହେଲା
1843 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣିକାଶ୍ୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ହେଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଲଛମା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦିଏ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ନାମ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ତାହାକୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକିଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ କିଏ? ଏଇଟା ଆସିନି। ଦେଖ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ଆମକୁ କହିଦେବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିଦାରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିଦାରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଫତେପୁର ସରଷଣ୍ତ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କେତେ ଘଞ୍ଜା ଘର ଥିଲା? 5 ଘଞ୍ଜା ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ହଁ, ସାନ୍ତାଣୀ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବକ ଥିଲେ? ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବକ ଥିଲେ ସାନ୍ତାଣୀ, ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ହରକଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହରକଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ନାନା ଅସତ୍ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ କେଉଁଠାରେ ବୁଢ଼ୀ ବଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ଅବସ୍ଥିତ? ଅସୁର ଦୀର୍ଘି ହେଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମା ବୁଢ଼ୀ ବଙ୍ଗଳା ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ପଇସାରେ ଚଳୁଥିଲା? ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଭେଦା ପଇସାରେ ହେଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେତିକି ଥାଉ। ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଲିମିଆ ପୁତ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆସିନି, ଛାଡ଼। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର କେଉଁ ଦିଗରୁ ତନ୍ତୀ ସାହି ଥିଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। 57 ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ କେଉଁ ଦିଗରୁ ତନ୍ତୀ ସାହି ଥିଲା? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହେଲା। କିଏ? ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। 58 ଖଲ ପ୍ରକୃତି ଚମ୍ପା କେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବାଘ ସିଂହ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲା? ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀ ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। କିଏ ମରୁଆକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ହୋଇଥିଲା? ଭଣ୍ଡ ବାବା ଲଳିତ ଦାସ। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ମଙ୍ଗରାଜ ନାକକୁ ହେଲା କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥିଲା? କିଏ? ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭଗିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଲେଖିବେ। କିଏ ମାଡ଼ ମାରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୁହଁ ହାତ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲା? କଏଦୀମାନେ। ଶେଷ ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ହାଉଳି ଖାଉଥିଲେ? ଥୋମା ଆଗୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯିବେ ଆଉ CHSC କ୍ଲାସ୍ ମାରିବେ। CHSC କ୍ଲାସ୍ BK ସାର୍ ମାରିକି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।